আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবি ব্যাংকের বিপরীতে। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদন করছে বিশেষ একবিংশতি বার্ষিকী শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার প্রিয় সোনা ও হীরের গয়নার আনন্দময় বার্ষিক প্রদর্শনী। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত স্বর্ণমুদ্রা, 20 গ্রাম ও তার ঊর্ধ্বে সোনার গয়নার কেনাকাটায়। তার নিচে প্রতি কেনাকাটাতেও থাকছে আকর্ষণীয় উপহার। 200 টাকার ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 75% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 15% ছাড় গ্রহরত্নের এমআরপির ওপরে। ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্র 5টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। এখন আমাকে কেউ আর ভালোই বাসে না। রাগ করেছো? দেখো তো কোনটা বেশি ভালো। দুটোই তো সেম। যেমন করে তোমার কাছে দুটোই সেম, আমার কাছেও তোরা দুজন সেম রে পাগলি। সত্যি? একদম সত্যি। Boskian sohi, luxury so. This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The dead body of a man named Balaram Saha was recovered from the drain of the paddy field near his home on Sunday morning. Balaram Saha was 38 years old. This man was missing since Saturday evening. Incident occurred at West Bubanban, Sandinimura area under Ramnagar outpost. A friend was killed by a drunken friend due to an argument about family matters while returning back from the marriage ceremony. The deceased's name was Jones Munda. After the incident, Bhakta Munda dumped the body of Jones Munda in the forest. Incident occurred at Kamlasagar Tea Garden area under Modapur police station. East Agartala police arrested another thief on Saturday night after 12 days of theft incident. His name is Bikram Das, but the other two thieves are still on the run and the police still could not arrest them. Candidates who qualified a medical exam of fireman and driver which was taken on the year 2022. On Sunday, these candidates protested in front of Agartala city center carrying a placard in each hand. They demanded to take their recruitment as soon as possible. State BJP conference meet was held at State Guest House on Sunday, keeping ahead the coming 2024 Lok Sabha election.
State BJP President Rajiv Bhattacharjee, BJP Organization Minister Ravindra Raju, State Chief Minister Dr. Manik Saha, and former Deputy CM Jishnu Dev Verma were present. House of Abu Kashem from Aralia Rajiv Colony area burned to ashes suddenly on Saturday afternoon. Fire service personnel immediately rushed to the spot after they were informed about the incident, whereas all of the things from the house was burned before the fire service arrived. Bringing to you the news of the day. The dead body of a man named Balaram Saha was recovered from the drain of the paddy field near his home on Sunday morning. Balaram Saha was 38 years old. This man was missing since Saturday evening. Incident occurred at West Bubanban, Chandinimura area under Ramnagar outpost. Balaram Saha, aged approximately 38 years, resident of West Bubanban, Chandinamura area. He is a car driver by profession. On Saturday night, he went to a meeting at Netaji Sangha Club in the area. He has been missing ever since. A missing diary was also filed in a police station by the family. Meanwhile, Balaram Saha's dead body was recovered from a drain in the paddy field near the house on Sunday morning. There are blood stains near the scene. The family members rushed to the spot and identified the dead body after receiving the news. The police rushed to the spot after receiving the information. A close relative of the deceased said that Balaram Saha was present at Netaji Sangha Club meeting on Saturday night. After the meeting, he went to have tea with someone. Since then, Balaram Saha disappeared. Meanwhile, a local woman found Balaram Saha's dead body in a paddy field drain on Sunday morning. On hearing the news, the family rushed to the spot. A lychee garden near the scene has blood stains. Family alleged that Balaram Saha was killed in a pre-planned manner. Some goats are worn at the scene. He said that everything has been done in a planned manner. Actually, আমার বঞ্জামাই ছোটো বঞ্জামাই এখন আমি খবর পাইছি সকালে 9টা কি 9:30টার দিকে আমি দূরে আইছি আমার ছোটো বঞ্জামাই আমার পিসাত্ত বঞ্জামাই ফোন করছে গতকাল রাত্রে সন্ধ্যার সময় বলে ক্লাবে মিটিং আছিল পূজার মিটিং সেরা এটা নেতাজি ক্লাব এন মনে হয় প্রতি বছর একটা উৎসব হয় উৎসবের একটা মিটিং আছিল তারা মিটিং করছে মিটিং করার পরে বলে সে বলে উঠতে আইছে আয়াসিরা পেচাপ করছে করার পরে কে বলে ডাক দিছে চা খাইতো চা খাইছে চা খাওয়ার পরে নাই 12:30 সময় ফোন করছে সুইচ অফ মানে 12:30 আগ অবধি 11:30তে 12:30 আগ অবধি মোবাইল অন আছিল নাই সকালবেলা খবর পাইছি কিটা এনে ফইর রইছে একটা মহিলা বলে দেখছে গরু লড়াইতে এসেরা ফইর রইছে আমরা বাড়িতে আমার বোনের বাড়িতে খবর গেছে ওরে তারা ভাবছে না এরকম তোরা যাইব মিসিং ডায়েরি বলে কালকে থানাতে একটু জানানো হয়েছে আমিও শুনলাম যে মুখে ড্রেসটা আর হইছে শুটটা আর বিলটা দিক সেটা আমরা করতে পারছি যেটা আমার বঞ্জামাই করার পরে যেতটুকু বুঝতেছি জানতাছি একটা লোক মদমত্ত অবস্থায় সে যদি মদ ওভারিজ তার 95% হয়ে গেছে মদ খাইলো তে তার স্মৃতিশক্তি আছে তে আমি কোন জিনিসটা খারাপ কোন জিনিসটা ভালো হচ্ছে ফাড়া দিলে কোনটা ব্যথা পাইব কোনটা ফাড়া দিলে ব্যথা পাইতো না আর যেভাবে কাহিনীটা করছে কেন এই যে নদীর ঢেউড়া জলের ঢেউড়া এই জায়গাটা কিন্তু টোটালি প্লেন আর এই জায়গাটা প্লেন মানে 3.5 মিটার 4 মিটার জায়গা লইয়া সেটা এই জায়গাটাতে গাপলানো আছে শুধু পাওয়ার ছাপ আছে মার্ডার করছে মাথার মধ্যে কিছু একটা টর্চারিং করছে ও এখানে লিচু বাগান এটার ভিতরে যেও করছে যে মানে রক্ত বের হইছে বঞ্জামারি হইতে পারে বা দুষ্কৃতিরও হইতে পারে এটা পরিগুলোতে মার্ডার করছে মার্ডার পিছনে ওখানে আইন ওখানে তারা প্রশাসন আইছে তারা ইনভেস্টিগেশন করতেছে ডগ স্কোয়াড আসবো শুনলাম যেতটুকু আর এমনি বঞ্জামাই কি করে বঞ্জামাই এমনি গাড়ি চালায় মদ মানুষ অ্যালকোহল 99% লোকে খায় এর লেগে যে ওনার নাম কি বলরাম সাহা এখানে বাড়ি সামনে কাছে সাহাপাড়া এটা হইতেছে গিয়ে সেটা লঙ্কামুড়ার নিয়ার এটা হচ্ছে কান্দারা আর এটা হইতেছে গিয়ে চান্দিনামুড়া পশ্চিম ভুবন কারোর উপর কি কোনো সন্দেহ না কিন্তু এটা সম্ভবত এটা কাছদার লোকই করছে এটা আমার যতটুকু আইডেন্টিফাই বুঝতেছি এটা কাছদার লোক এটা মানে রাত্রেবেলা এটা পরিকল্পিত করছে মিটিং এর পরেই করছে যা করে আগে কোনো ঘটনা হয়েছিল কি আগে কোনো ঘটনা হয়েছে না কিছুদিন হয়েছে ওর শ্বশুর শাশুড়ি মারা গেছে একদম নিরীহ আমার ছোট বঞ্জামাই এরপরে আজকে বর্ষর সাথে গেছে ওর মাও মারা গেছে আচ্ছা সে দোষী করছে আমি মানলাম তার হাত পাওয়া ভেঙে লাইতো কি দোষ করছে
যদি দুষ্কৃতি থাকতো দুষ্কৃতির কাছে তাহলে হাত পাও লাউ দেখাইতেছে লাউ চুরি করছে বা লাউ ডুগা চুরি করছে হ্যাঁ তো চুরি করে না মানুষে কইতাছে এসব মানুষ হইতেই পারে না কিন্তু এনতে লাউ ডুগা ফাইরে না ফেলাইছে লাউ বলে চুরি করছে আচ্ছা করছে এটা দেখানোর লেগে কিন্তু এই জায়গার ভিত্তি প্রমাণ আছে যে কতটি লোকে তারা মার্ডার করছে না করছে এটা পুরা পরিকল্পিতভাবে করছে আর যেই করছে মানে হ্যার মা বাবা হিজরা আমি ডাইরেক্ট কইছি মা বাবা হিজরা যদি দম তাই সামনে আয়োক দা হোক খলতি হোক তেলই হোক সামনে হিজরা যে কাজটা করছে হিজরার বাচ্চা তার মা বাবা হিজরা আপনাদের কারোর প্রতি কি কোনো সন্দেহ? যদি সন্দেহ থাকে যদি ধরতে পারি তো ভালো কথা ওয়েলকাম তাদেরকে উলুধুনি দিমু আমার তরফ থেকে আর বাদ বাহিটা আমি চিন্তা করব হ্যাঁ, আপনাকে কেউ সন্দেহ? আমার সন্দেহ হইতেছে না সন্দেহ থাকলে আমি ধরতে পারতাম সন্দেহ থাকলে তার বাড়িতে তার মার পুলের তার আমি এটা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন। আপনার নামটা? আমার নাম অঙ্কুর সাহা। Police are now investigating the case thoroughly. However, no one was arrested till now as per report. Sadar SDPO Deva Prasad Roy said that the dog squad and forensic experts were taken to the spot without delay. চান্দের নামে একটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে এবং তার মাথায় আঘাত চিহ্ন রয়েছে। বিষয়টা যদি বিস্তারিত বলেন। বিস্তারিত আজকে আমরা বেলা 11টা নাগাদ জানতে পারি যে চান্দানেমুড়া ওয়েস্ট ভুবনবন এলাকা আন্ডার রামনগর আউটপোস্ট ওইখানে বলরাম সাহা নামে একজন নিখোঁজ আছে। এই বিষয়টা ওনার বাবা রতন শাহ আউটপোস্টে এসে জানায়। এই জানানোর কিছুক্ষণের পরে আমাদের আউটপোস্টে খবর আসে যে একটা ডেড বডি পড়ে আছে ওই গ্রামেরই পাশে একটা ছোট্ট নালার মধ্যে। তো অ্যাকর্ডিংলি খবর আমাদের কাছে আসে, আমরা স্পটে যাই, পিউটা ভিজিট করার পর বডিটা আইডেন্টিফাই করা হয়। রতন শাহ উনি আইডেন্টিফাই করেন এটা ওনার ছেলেরই ডেড বডি। তো সে ঘটনা জানতে পারলাম যে সে গতকাল রাত্র 12টা থেকে সে নিখোঁজ, সে বাড়িতে ফেরেনি। তো তার ডেড বডি পাওয়ার পর আমরা এখানে ফরেন্সিক টিম অন্যান্য সবাই এসছে। আমরা বাকি যা যা ইনভেস্টিগেশনের পার্ট সেটা আমরা করেছি এবং একটা ফর্মাল কমপ্লেন নিয়েছি। এই ঘটনা কীভাবে সংঘটিত হয়েছে বা কারা এই ঘটনার সাথে জড়িত এই বিস্তারিত সব কিছু আমরা ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে আমরা বার করতে পারব। প্রাথমিক তদন্ত থেকে কিছু বেরিয়েছে কে বা কারা কী করেছে? এই মুহূর্তে আমরা কিছু বলতে চাইছি না। এখানে আমরা অনেক কিছুই আমরা রিকভারি করেছি ফরেন্সিক টিমের মাধ্যমে। সমস্ত এভিডেন্স এবং পোস্টমর্টম রিপোর্ট সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করবে। আর বাকি তো ফ্যাক্ট আছেই, ওনার ফ্যামিলিগত কিছু ফ্যাক্ট আছে কিনা সেটাও আমরা দেখছি। On the other hand, family alleged that this is not just an accident, but this is a pre-planned murder. But when will the culprits be arrested for their crime? We will know in time. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A friend was killed by a drunken friend due to an argument about family matters while returning back from the marriage ceremony. The deceased's name was Jones Munda. After the incident, Bhakta Munda dumped the body of Jones Munda in the forest. Incident occurred at Kamlasagar Tea Garden area under Madhopur police station. Kamlasagar Tea Garden area under Madhopur police station is seen in chaos surrounding the incident where a man was killed by his own friend and dumped his body in the forest. The name of the deceased was Jones Munda. On Thursday, both of them went to work at a marriage house at Devipur area. Around 2 in the morning, the two were returning home after finishing work and drinking together. Both of them were drunk. On the way, they grumbled about something, allegedly once in a fit of rage. Bhakta Munda hit Jones Munda on the head with a brick, killing him instantly. Then, Bhakta Munda threw the dead body in the forest. Returning home, the accused told Jones Munda's family that Jones was lying on the road drunk. Immediately, the family members ran but could not find Jones on the road. Meanwhile, as Bhakta Munda is pressed, his words are doubted. At last, after he was questioned, he confesses that he killed Jones Munda and threw him in the forest. Later, Madhopur police were informed. জানবো কি জানো ঘটনা তুমি? আমি ঘটনা এমনি বেশি কিছু জানি না, মানে এতটুকু জানি যে তারা বলে বিয়া বাড়িতে কামে গেছিল রাজাটিলা। পরে সকালে এই প্রায় 4:30টার সময় সকাল মানে ভোরে আর কি দিদি গেছে, দিদির গিয়ে বলে জালো কাজ গেছিল তে গেছে গিয়ে দিদি তুলছে যে জামাইয়ে এমন তোর এই বেল গাছের তলে ঘুমাই রয়েছে। এরপরে দিদি লগে লগে গেছে আমরা তো গিয়ে ভাই উঠনা নেই তোর আমি বলি না ঘুমাই রয়েছে যাওয়া লাগবো। আচ্ছা ঘটনা কদিন হয়েছে? আচ্ছা ঘটনা কালকে ভোরে আর কি। আচ্ছা কালকে ভোরে ঘটনা আর আজকে। এরপরে দিদি গিয়ে আমরা তুলছে, তোলার পরে আমি লগে লগে একটা ফ্যান পড়ছি আর একটা সোয়েটার আর কি হালকা পাতা সোয়েটার পড়ছি। আয়া দেখি রাউন্ড দিলাম, রাউন্ড দিয়ে দেখি জানো শুধু জুতাটা আছে আর গামছাটা, জুতার গামছাটা ওই বেলাসটা পাইছি। এরপরে আমি কই যেহেতু তে কইছে মদ খেয়ে রইছিল, তারপরে আমি কইছি না দিদির কইছি চল একটু সাইডে দিয়ে দেখি, সাইডে বের দেখি নাই। পরে আমরা ফার্মের ওই কালী পূজা করে
গেটের সামনে এখানে পর্যন্ত আমরা গিয়েছি। আমরা কই যদি এই খবরটা কোন জায়গাতে পাইছো তোমরা? আমরা খবরটা ওই যে ছেলেটা মার্ডার করছে এই ছেলেটা গিয়ে কইছে। এর নাম কি? তার নাম ভক্ত মুন্ডা। বাড়ি? বাড়ি কমলা চা বাগান, বাড়ির লোকে বাড়ি। যে মার্ডার হয়েছে এর নাম কি? তার নাম জনেশ মুন্ডা। তারপর কি হয়েছে ঘটনা? হ্যাঁ, তারপর এতটুকু মানে পরে কালকে আমরা থানাতে গেলাম, এই এন্ট্রি ডায়েরি করলাম, করার পরে ওই যে গেছিলো এই ড্যাম্বুলোক যে ছেলেটা আসলো তারও লিয়ে গেছি আমরা। গিয়ে পরে পুলিশে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পরে তারা আটকে দিচ্ছে পুলিশ আর কি। ঠিক স্বীকারোক্তি দিছে মার্ডার করছে? ওখানে তো কইতে পারি না, ওখানে সারা আইলে কইতে পারবো। বডি কি পাওয়া গেছে? বডি ওখানে আমরা পাইছি না, তো এই ফোন আইছে আর কি যে তারা আইব, তারা লইয়া এরপরে বডি খুঁজে দেবো। কোন জায়গা এটা? এটা ফার্ম, দেবপুর ফার্ম। কি মনে হয় ওই কি মার্ডার করতে পারে? ভক্তমুন্ডা মার্ডার করতে পারে? ওখান তো এটা তো এমনি কইতে আমার লাস্ট দেখার পরে না। এরা দুজন কোন জায়গায় আসলো ওই সময় রাত্রেবেলা? রাত্রেবেলা তারা আইছে তোমার, আমরা যে ছেলেটা কইছে যে তারা বলে 2টার সময় বলে আনতে বাইরে হইছে। বিয়ে বাড়ি গেছিল না কোনো সময়? বিয়ে বাড়ি ওই কাম করতে গেছে আর কি, কাছাই তো আমরা অনেক সময় কাছে তো লোক নিয়ে কাছে তো গেছো। দুজন একসাথে ছিল না? হ্যাঁ, দুজন একসাথে বলে আসলো। তোমার কি হয়? এই কেডা যে মারা গেছে? যে আমার বন্যামাই যাইব। On Saturday morning, Bhakta Munda was taken to the spot along with police dog squad and forensic team of Madhupur police station. The dead body of Jones Munda was recovered by the police at the forest, just as the statement given by Bhakta Munda. কোনখানে গেছিল বিয়ে বাড়িতে? রাজাটিলা। কার বাড়িতে? রতন। হ্যাঁ, রপ্তির মেয়ে বিয়ে ছিল। আচ্ছা, কোন সময় গেছিল বিয়েতে? সকালে 8টার দিকে গেছিল। তোমার লোক আর কে গেছিল? কে গেছিল? জনেশ মুন্ডা। তার বাড়ি কি তোমার বাড়ির কাছাকাছি? আচ্ছা, জনেশ মুন্ডা তুমি ওই বাড়িতে কাজে গেছিলা, গিয়ে বিয়ে বাড়িতে কাজ করছো? কটা পর্যন্ত করছো? হ্যাঁ, তারপরে? হ্যাঁ, মাল খাইছো? মাল বলতে মদ? আচ্ছা, হ্যাঁ, এরপরে? টাকা দিছে? কত টাকা দিছে? 2200 টাকা। টাকাটি কই? টাকাটি তো আমার দাবি। আর তোমারটা কত? 1100। আর তার? এই টাকা কো? টাকা এর লগে আছে। তার লগে আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এরপরে? তারপর স্যার আমি আইসি, দুজনই আইসি। একসঙ্গে আইছো দুজন? হ্যাঁ, নেশাও আছে। আইসেরা ওই রাস্তার লগে, রেল রাস্তার লগে পৌঁছে। না, তুমি আইছো যে কেমনে? গাড়ি দিয়ে আইছো? না, আইটা আইছি। ওই রাজাটিলা থেকে আইটা আইতাছো? আইয়া কি ফার্মে ঢুকছো নাকি? ফার্মের দিকে ঢুকছে। মানে বাড়িতে যাইতে হলে ফার্মে ঢুকতে হয়? আচ্ছা, এরপরে? তারপরে আইলাম, আইয়া ওই বেলগাছটার সামনে পড়ছে। বেলগাছ বলতে কোথায়? ফার্মে? আচ্ছা, সামনে। হ্যাঁ, ফার্মের বেলগাছের সামনে জুতাটা পড়ছে আর এই গামছাটা পড়ে গেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এরপরে? আমি তুলতে পারছি না। তারপরে তুলছি কোনো মতনে, তুইলা এদিকে আইলাম। এদিকে আইছি না বলতে আমার থাপড়াটা ডাক্তাইয়া ফালাইছে ওই চমড়িটা। কোন চমড়ি? ওই চমড়িটা। এরপরে দিয়ে ইয়ার এদিকে বাইকে আইছে, আমিও বাইকে আইছি এদিকে, বাইকে আওনে। এরপর দিয়ে ওই মানে দৌড়াদৌড়ি করছে। কি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি হয়েছে? এটাই কি মানে ওই আমার শালিটা লইয়া আর কি, মানে তুলনা করছে। মানে তোমার শালিরে নিয়ে সে কটুক্তি করছে নাকি? হ্যাঁ, এটা লইয়া তোমরা দুজনের কাজ হয়েছে। এরপরে কি হয়েছে? আইসি পরে তর্কাতর্কি হয়েছে। হ্যাঁ, এরপরে ও আমার টাকা দিয়ে ফেলাইছে। হ্যাঁ, টাকা দিয়ে ফেলাই আমি ইটের চাকা দিয়ে। কি দিয়ে? ইটের চাকা দিয়ে। ইটের চাকা দিয়ে মারছি আর কি। কোনখানে মারছো? মাথার পেছনে। এরপরে? পড়ে গেছে। এই মারছো যে কোন জায়গাটা? এই এখন যেখানে আমরা দাঁড়াই দিচ্ছি এই জায়গাটাতে? হ্যাঁ, এটা কোনটা? এই জায়গাটা কোনটা? এটা মানে গম গোডাউনের সামনে এখানে মারছো মারা? এরপরে তার যে ডেড বডিটা এটা কিটা করছো? এদিকে নিয়ে আমি এক সাইডে থইয়া দিয়ে এরপর দিয়া আয়া পড়ছো। তাওয়ার পরে আর এই কয়টা অনুমানিক? 3টার মতন বাজবো। 3টার মতো বাজবো। তো এরপরে আর কারোর লোকে দেখা হয়েছে না? এই ওই দুরা ফোনটা
তার লগে ওই নাইট ডিউটি কোন দুটা পোলা ওই হেনতে আছে কি নাম কি ওই তো সাগর আর ইয়া পেটলা দেখো সাগর আর পেটলা তারা দুইজন হলে দেখা হয়েছে তো তারা কিছু কইছো না এই ব্যাপারে কোনো কিছু কইছো না তো তারা কি কইছে এরপরে আমার কইছে যে বিড়ি খাইব ধূমপান করব হ্যাঁ আবার বিড়ি খাইছে আমি দিছি তো তারা বিড়ি খাইছে তুমিও খাইছো তারা লগে খাইয়ার পরে তারা খায়া গিয়া পড়ছে আর আমি বাড়িতে গেছি তো বাড়িতে গিয়ে এরপরে কিটা করছো বাড়িতে গিয়ে ওই জোরেস মুন্ডার বাড়িতে কইলাম যে বেঙ্গাসের গুড়া জোরেস মুন্ডা পড়ে হয়েছে মাল খেয়া হ্যাঁ গেছে এই জুতাটা আর এই গামছাটা পাইছে আর বডি পাইছে হেরে পাইছে না তো মানে হের বডিটা তুমি একাই নিয়ে ফালাইছো এখানে না সাইড করে দিছো তো তুমি দেখাইতে পারবা তো জায়গাটা আমরা এখন লইয়া গেলে তুমি Police then sent the body to Bishagar Hospital for post-mortem. On Saturday, Bokta Munda was presented to the court by police. Reported by Ashish from Bishagar, Chini Khorang. East Agartala police arrested another thief on Saturday night after 12 days of theft incident. His name is Bikram Das, but the other two thieves are still on the run and the police still could not arrest them. On the last 12th of November, theft occurred at the house of Biplab Bhumik from Daleshwar of the capital Agartala. After the police set their foot to search for the thief, they first arrested two thieves. Their names are Jahangir Mia and Krishna. After questioning them at last on Saturday, police arrested another thief from Aralia area. His name is Bikram Das. Police recovered a stolen goods from him, but the other two thieves are still on the run, escaping from the police. গত মানে এই মাসের 12 তারিখ ধলেশ্বর রোড নাম্বার 3-তে বিপ্লব ভৌমিক নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের কাছে অভিযোগ দিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে একটা চুরির কেস আমরা রেজিস্টার করি। পরবর্তী সময়ে এই চুরির কেসে আমরা আসল চুর যারা এই আপনার কেসটা করেছে তাদেরকে আমরা তাদের ভেতর দুজনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছিলাম। তাদের নাম ছিল জাহাঙ্গীর মিয়া এবং কৃষ্ণ। তো তাদেরকে ইন্টারোগেশন করার পর পরবর্তী সময় নাম আসে যে এটা একটা চুরির গ্যাং। এর ভিতরে যে চুর আছে একজন চোর বিক্রম, ওর নাম হচ্ছে বিক্রম দাস। বিক্রম দাসকে আমরা গ্রেপ্তার করি। বিক্রম দাসকে গ্রেপ্তার করার পর আমরা ওকে ইন্টারোগেশন করার পর আমরা কিছু চুরির করা সামগ্রী যেমন এই গোল্ড ব্যাঙ্গেল, কানের দুল, ইয়াররিং যা আছে তা আমরা উদ্ধার করি। তাকে ইন্টারোগেশন করার পর এবং আরও 1-2 চোরের নাম পাই, তাদেরকেও আমরা খুব শীঘ্রই গ্রেপ্তার করব। কত টাকা হতে পারে এটা উদ্ধার? এটা তো 1 লাখ টাকার উপরে আছে। কত টাকার সম্পত্তি ওনার চুরি হয়েছে? আরও কিছু জিনিস আছে যা উদ্ধার হয়নি, তো আমরা চেষ্টা করছি উদ্ধার করার। বাকি দুজন ওদের কাছে থাকতে পারে। 2 আসামি আছে এখনো পলাতক, তাদের নামও আমরা পেয়েছি। তো তদন্তের স্বার্থে আমরা এটা আমাদের ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে রাখছি, এটা উচ্চ। এখন বাকি জিনিসগুলো আমরা খুব শীঘ্রই। চুরের যা গ্যাং আছে আগরতলাতে, কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন আমরা 12 জন একটা গ্যাং, তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছি এবং চুরির সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। এখন এটা হলো আর যে চোর 2 পালিয়ে আছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করলে আরও কিছু যারা আছে একটা সমস্ত চোরের যারা এখানে গ্যাং আছে তাদেরকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হব। চুরিটা আগে থেকে অনেকটাই কমেছে। এখন আমার মেইন গ্যাংটা তো 12 জনের গ্যাংটা ধরা পড়েছে, তারপর এইগুলি ধরার পরে তো কম হওয়ারই কথা, কারণ তাদের উপরে আমার যারা এখানে এই সব অপরাধের সঙ্গে যুক্ত আছে তাদেরকে আমরা এটাই মেসেজ দেব যে পুলিশ সদা কর্মরত 24/7 আমরা আছি। আমরা কোনো ধরনের যে ঘটনা ঘটবে সমস্ত ঘটনা আমরা আইনের আওতা নিয়ে আসবো। ওকে আটক করা হয়েছে আড়ালিয়া থেকে। Police are, however, on their full duty in search of the 2 other remaining thieves. Meanwhile, common people are now worried and terrified with the theft incident which occur frequently in the state. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Candidates who qualified a medical exam of fireman and driver which was taken on the year 2022. On Sunday, these candidates protested in front of Agartala city center carrying a placard in each hand. They demanded to take their recruitment as soon as possible.
state government issue a recruitment for the vacant post of fireman and driver for Tripura Fire and Emergency Services Department. Likewise, physical and medical test was conducted as per recruitment basis. However, the recruitment work stopped after that, which is why candidates who qualified the medical exam of fireman and driver, which was taken on the year 2022, on Sunday, this candidate protested in front of Agartala city center carrying a placard in his hand. They demanded to take their recruitment as soon as possible. Physical qualifying যতন পিটিকা আইফোন চিনি যে এক্সাম রুমানি আব তাবু ফোন রেজাল্ট রুয়াখো কে চং গভর্নমেন্ট নাইও প্র্যাকটিকা দিয়াবো চিনি রেজাল্ট প্রসেস তো নরক বসুক যন্ত নরক কোয়ালিফাইং ইরল বেনা পুরা পুরা ওই নব্বই ইনকে ড্রাইভার তো টোটাল 25 আরো নিত 17 জন থেকেও নরক চাকরিনি বাকি কোনো দপ্তর বা কোনো ডাইরেক্টর মারা মালাই ডাইরেক্টর মালাই কাছে মালাই মানজাগুলো দাম থাকা ডাইরেক্টর থাকা বো থাকাও সিএম এর কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট জমা হয়েছিল দেখার জন্য দেখা করার সুযোগ হয়েছিল এখনো মূলত আজকে যে জড়ো হওয়ার মেইন উদ্দেশ্য হলো বিগত 2022 সালে মে মাসের 14 তারিখে একটি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট জারি হয় ত্রিপুরা ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি অগ্নি দপ্তরে, যেটা যথাযথভাবে আমাদের ফিজিক্যাল নেওয়া হয় 8 জুলাই আগস্ট মেবি। আচ্ছা, ফিজিক্যালও কমপ্লিট হয় 8টা ডিস্ট্রিক্টে এবং বিভিন্ন ডেটে। আর তারপরে আমরা আবার রিটেন এক্সাম দিয়েছিলাম জানুয়ারি মাসে 8 তারিখ, এবং আজকে বিগত 1 বছরের উপরে পার হয়ে গেছে, এখনও পর্যন্ত আমাদের রেজাল্টের কোনো ইয়ে নেই। তো ভাইবার লিস্টও আউট হয়েছে না, বা আপনাদের রিটার্নের রেজাল্টও এখনও পর্যন্ত আউট হয়নি। তো আমরা সরকারের কাছে করজোরে প্রার্থনা এবং আবেদন সবার পক্ষ থেকে যে অতি সত্বর যেন আমাদের এই অগ্নি দপ্তরের যে নিয়োগ প্রক্রিয়াটা চালু করার জন্য এবং সম্পূর্ণ করার জন্য। একদিকে দেখা যাচ্ছে বেকারত্ব বাড়ছে, অন্যদিকে অগ্নি দপ্তরের লোক স্বল্পতার দিকে ভুগছে। তো আমরাও তো প্রতিনিয়তই বেকারত্ব সবাই, এবং এইখানে প্রচুর মানুষ টোটাল 1796 জন ক্যান্ডিডেট ফিজিক্যাল ক্লিয়ার করছে এবং ড্রাইভারে রয়েছে 17 জন। তাহলে টোটাল 1800 ক্যান্ডিডেট একটাই প্রত্যাশা নিয়ে সেটা এখনও বইছি আমরা, যে আমরা হয়তো কোনো একটা দিগন্ত আলু পাবো, যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা ফায়ার সার্ভিসে চাকরি পাবো, এই আশা নিয়ে সবাই এখনও বেরিয়েছি। তো 1 বছরের উপরে হয়ে গেছে। সরকারের কাছে আমরা একটাই প্রার্থনা বা আবেদন যে আমাদের ডক্টর মানিক শাহ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, উনি যেন আমাদের এই কর্মসূচি বা এই ছেলেরা যারা আমরা এখানে জড়িত হয়েছি, আমাদের এই দৃষ্টান্তমূলক যে জিনিসটা দেখে উনি যেন আমাদের এই প্রসেসটা একটু এগিয়ে নিয়ে যায় এবং কর্মসম্পন্নতা পূর্ণ করে। কতগুলো পোস্টটা ছিল 304টি, যেটা ফায়ারম্যান, আর ড্রাইভার ছিল 25টা। আচ্ছা, কোনো মন্ত্রী মহোদয় বা দপ্তরের কাছে কথা হয়েছে? অবশ্যই, এই যে আমার কাছে রয়েছে একটা লিফলেট, এটা আমরা সেক্রেটারিতে গিয়েছিলাম সিএম এর সাথে দেখা করার জন্য, এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। কবে গিয়েছিলেন? এটা গিয়েছিলাম কি বললো 1 মাস আগে। 1 মাস হয়ে গেছে। তার আগেও ছিলাম, এর আগে কি পদক্ষেপ নিয়েছেন আপনারা? আমরা ডিরেক্টর স্যারের সঙ্গে দেখা করেছি, 2বার কি 3বার গিয়েছি। ওনার সঙ্গে যখন দেখা করেছি উনি বলেছিল যে উপর থেকে কোনো আপডেট নেই, মেন উদ্দেশ্য একটাই যেটা আমরা শুনেছি, বা উনি ক্লিয়ারলি বলেছেন যে উপর থেকে যখন সিগনেচার করে বলবে যে হ্যাঁ আপনারা প্রসেস শুরু করুন, ওনারা করবে। ডিরেক্টর স্যার নিজে বলেছেন যে আমরা নিজেদের কাছে কিছু নেই বা আমাদের কাছে কোনো কিছু নেই, আমরা যখন সিএম স্যারের থেকে পারমিশন পাবো আমরা সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করব। তো আমরা তো আরেকটা জিনিস সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা আমরা ওনার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছি যে লোক স্বল্পতা হোল ত্রিপুরার মধ্যে রয়েছে, দপ্তরের মধ্যে লোক স্বল্পতা রয়েছে। আর আপনারা যেহেতু মিডিয়ার মানুষ রয়েছেন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বিগত 2 দিন আগে কৈলাস শহরে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, টোটোর মধ্যে একটা মহিলা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। ওই অ্যাক্সিডেন্টের পরে মহিলাটা হসপিটালে নেওয়ার ইমিডিয়েটলি মহিলাটা মারা যায়। ড্রাইভারের স্বল্প নেই বলে
তাহলে এই জিনিসটা দেখে আমরা কি বলতে চাই বা কি বলতে পারি, তা আমাদেরও তো নিয়োগ প্রক্রিয়া বা এতগুলি ছেলে রয়েছে এখানে, আমরাও তো নিয়োগ নিতে পারে, যেহেতু কোটা খালি রয়েছে বা শূন্যপদ খালি রয়েছে, তাহলে সরকারের কাছে তো এটাই আমরা আবেদন করতে পারি। আর ডিরেক্টর স্যার নিজেই বলেছেন যে হ্যাঁ, উপর থেকে যখন আমাদের আদেশ আসবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে প্রসেস চালু করে দেবো। তো আমরা এটাই আশ্বাস, এটাই বিশ্বাস সরকারের প্রতি, সরকার যাতে আমাদের এই জিনিসটা পরিপূর্ণ করে এবং সম্পূর্ণতা কমপ্লিট করে। Candidates who qualified a medical exam of fireman and driver demanded the Chief Minister to complete the recruitment process immediately. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. State BJP conference meet was held at State Guest House on Sunday, keeping ahead the coming 2024 Lok Sabha election. State BJP President Rajiv Bhattacharjee, BJP Organization Minister Rabindra Raju, State Chief Minister Dr. Manik Saha, and former Deputy CM Jishnu Debarma were present. Lok Sabha tenure will be completed by 16 June of 2024. After that, Lok Sabha election will be held, which is why there is a lack of time for it. Meanwhile, BJP has started their work before the time drawn near for the Lok Sabha election. BJP has taken a different workload to strengthen the party from booth level to mandal before the election. Likewise, State BJP conference meet was held at State Guest House on Sunday, keeping ahead the coming 2024 Lok Sabha election. State BJP President Rajiv Bhattacharjee, BJP Organization Minister Rabindra Raju, State Chief Minister Dr. Manik Saha, former Deputy CM Jishnu Debarma and others were present. देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि हमारा लोकसभा चुनाव नज़दीक आया है, तो हमारा ओर से आज एक विशेष बैठक, सांगठनिक बैठक हमने बुलाया है। और आज हम लोग सब जानते हैं 107 का एपिसोड हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात अनुष्ठान, वो भी हम लोग एक साथ सुनेंगे। और आने वाले चुनाव में हमारा क्या रोल रहेगा, बूथ स्तर से क्या क्या रिपोर्ट आया है, तो ये सब हम लोग जानकारी लेंगे। और जो हमारा साथ करने वाला है संगठन से, वो हम लोग करेंगे। आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए किस तरह का तैयारी है? एकदम बूथ लेवल से हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं। बूथ विस्तारक से लेके सब तैयारी हमारा हो चुकी है। विस्तारक हम लोग को नीचे काम कर रहे हैं, तो सब संगठन में जो है पार्ट हम लोग काम कर रहे हैं। चर्चा करेंगे। थैंक यू। On this day, 107th Mann Ki Baat program of Prime Minister was also listened throughout the conference meet. The meeting was also attended by State BJP Secretary Papia Datta, Vice President Patal Kanya Jomatia, State Secretary Kishore Barman, and other functionaries of BJP. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. House of Abu Kashem from Aralia Rajiv Colony area burned to ashes suddenly on Saturday afternoon. Fire service personnel immediately rushed to the spot after they were informed about the incident, whereas all of the things from the house has burned before the fire service arrived. Owner Abu Kashem was at Agartala due to work. On the meantime, House of Abu Kashem from Aralia Rajiv Colony area burned to ashes suddenly on Saturday afternoon. Fire service personnel immediately rushed to the spot after they were informed about the incident, whereas all of the things from the house has burned before the fire service arrived. Though the locals tried to blow the fire out, but the gas cylinder burst out, and with that they could not save any of the things that was inside the house. ঘটনাটা হয়েছে এটা আরালিয়া পঞ্চায়েতের রাজীব কলোনি 5 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে এক ভদ্রলোক বসবাস করতো, তার নাম আবু কাশেম, তার বাবার নাম হয়েছে মোহাম্মদ আলী। তো আনুমানিক বেলা 11:30টার সময় তাই ঘরের মধ্যে অগ্নিসংযোগ হয়েছে। কীভাবে হয়েছে আমরা কইতে পারতাম না, কিন্তু এলাকাবাসী আমরা পরে দৌড়িয়ে দেখছি পুরো ঘড়ি মোটামুটি জ্বলে গেছে। তারপরে সিলিন্ডার ব্লাস্ট হয়েছে, ব্লাস্টের এমন শব্দ হয়েছে মানে মানুষ এলাকাবাসী মানে দাঁড়া অবস্থা থেকে মাটিতে ফিরে গেছে এমন অবস্থা। কি মনে হয় কিভাবে লাগতে পারে আগুন? মনে হইতেছে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট বা এমন কিছু একটা হতে পারে। ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস তারা আইছে? তারা আসার আগেই মোটামুটি বসীভূত হয়ে গেছে, এরপরে তারা আইসে যথাসম্ভব চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছু রক্ষা করা গেছে না। তার সঙ্গে এলাকাবাসী চেষ্টা করছে, রক্ষা করা গেছে না। বিশাখা থানা পুলিশ আইছে না ঘটনাস্থলে? হ্যাঁ, বিশাখা থানা পুলিশ আইছে, এজন্য এসে তিনি। কি নাম বাড়ির মালিকের? বাড়ির মালিকের নাম আবু কাশেম, বাবার নাম হয়েছে মোহাম্মদ আলী। তাই না আসলো না বাড়িতে? না, তাই তোর বাড়িতে নাই, তাই কাজে গেছে, আগরতলা দিকে কাজে গেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম আনোয়ার হোসেন। আমরা ওখানে একটা কল পাইছি, কল পাইছে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে আইছি। কোন ফায়ার সার্ভিস? আমরা বিশাল ফায়ার সার্ভিস। দক্ষিণ চরিলাম
আড়াইলা কয় এই জায়গাটার নাম আড়াইলা একটু কয় না হ্যাঁ রাজীব কলোনি হ্যাঁ এখানে একটা ঘরে আগুন লাগছে মালিকও বাড়িতে নাই তারপরে ঘর মোটামুটি সব শেষ হ্যাঁ আমরা আয়া পাইছি আমরা তো আগুন পাইছি না আয়া আমরা মোটামুটি আয়া শেষ পাইছি কি এর থেকে আগুন লাগছে কোনো কিছু ওখানে মালিকও নাই ওখানে ইলেকট্রিক হইতে পারে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে ইলেকট্রিক শর্ট ক্ষতির পরিমাণ কিরকম ক্ষতির পরিমাণ তো একটু বেশি গেছে লাখ 1.5 টাকা এখন আগুন নিয়ন্ত্রণ আইছে হ্যাঁ আগুন ওখানে নিভে এলেছি আমরা Locals assume that this incident might have occurred because of the short circuit. However, Vishalgarh police are now investigating the case. Reported by Assis from Vishalgarh, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন एक डबल स्कूप करने लो नाइस ब्रो नया हीरो जूम है इसके तो बड़े टायर्स है इससे तो रिवर कैफे जा सकता है और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए और तू जूम पे क्या कर रहा है प्लेन वनेला हाँ यही सब मैं करके आया है? और ये वनीला तेरे लिए अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले आ गया है नया हीरो जूम जूम मचा ले আরে দাদা এত খুশি নতুন কম্পিউটার নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে বিশ্বাস হবে না 7,000 টাকা কি মাত্র 7,000 টাকা 7,000 টাকা কোথা থেকে নিলে ব্রাইট কম্পিউটার ব্রাইট কম্পিউটার তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. The dead body of a man named Balaram Saha was recovered from the drain of the paddy field near his home on Sunday morning. Balaram Saha was 38 years old. This man was missing since Saturday evening. Incident occurred at West Bubanban, Sandinimura area under Ramnagar outpost. A friend was killed by a drunken friend due to an argument about family matters while returning back from the marriage ceremony. The deceased's name was Jones Munda. After the incident, Dr. Munda dumped the body of Jones Munda in the forest. Incident occurred at Kamlasagar Tea Garden area under Modapur police station.
East Agartala police arrested another thief on Saturday night after 12 days of theft incident. His name is Bikram Das, but the other two thieves are still on the run and the police still could not arrest them. Candidates who qualified a medical exam of fireman and driver, which was taken on the year 2022. On Sunday, these candidates protested in front of Agartala city center carrying a placard in each hand. They demanded to take their recruitment as soon as possible. State BJP conference meet was held at State Guest House on Sunday, keeping ahead the coming 2024 Lok Sabha election. State BJP President Rajiv Bhattacharjee, BJP Organization Minister Ravindra Raju, State Chief Minister Dr. Manik Saha, and former Deputy CM Jishnu Dev Verma were present. House of Abu Kashem from Aralia Rajiv Colony area burned to ashes suddenly on Saturday afternoon. Fire service personnel immediately rushed to the spot after they were informed about the incident, whereas all of the things from the house was burned before the fire service arrived. Bringing to you the news of the day. Another incident of theft occurred at Rodkhola area of Bishalgarh on Saturday night. A theft occurred on the house of a shopkeeper, Shopon Saha. A thief took a mobile phone and cash from the house. An incident of theft occurs every day without fail. Once again, another incident of theft occurred at Rodkhola area of Bishalgarh on Saturday night. A theft occurred at the house of a shopkeeper, Shopon Saha. A group of thieves entered in the house by breaking the window and took a mobile phone and cash from the house. Owner Shopon Saha alleged that this might be a work of a drug addict youth. ঘটনাটা কালকে প্রায় আড়াইটা 3টে অনুমানিক আমরা তো 10টা 10:30 সময় বাজার পাইছি তার মানে আমদানি করে দোকান পাইছি এটা মনে বাটাত খেয়ে আমরা ঘুমাইছি ঘুমার পরে মনে 2:30 3টার সময় আমার ছেলে লিফটিনের কাছে লিফটিনের পরে থেকে ঘুমাইছে সকালবেলা 5টা 5:30 উঠতে দেখি যে আমার জানলাটা মানে ভাঙা এই জানলা দিয়ে কে বা কারা ঢুকছে দেখে আমার মোবাইল টাকা পয়সা আমি যে আমদানি করছি মানুষের আলাদা করে বাজার দোকান আছে দোকান চালাই অনেক কিছু আবাদ বরাদ করে দোকান করি ওই টাকা আমদানি রেখে শনিবারের মালিকের 150 দিয়ে রবিবারে টাকা দিই এই টাকার কোনো উদ্দেশ্য হয়েছে এই টাকা এখান থেকে আসে ভাইঙ্গা মোবাইলটা আর কি নিচে এখন আমরা লাগাই না অত গর্তর চুনচ্চ হয়ে গেছে এই পর্যন্ত এই জানলাটা ভাইঙ্গা এদিকে রয়েছে সারাদিন বাড়িতেও গিল আর এখান থেকে অনেক আগে সন্দেহকরণ করানোর মতো তো আর পাড়ার প্রতিবেশী এখানে তো এই এরিয়াটাই চলছে ওখানে নেশার আড্ডা নেশার কবল অনেক আমার এই গলিতে অনেক কিছু নেশার কিছু কিন্তু পদক্ষেপ নেই কোনো এলাকাটার নাম কি? এলাকার নাম রথকলা। এই এলাকা থেকে আর আগে কোনোদিন চুরি হয়েছে? আগে কোনো সময় চুরি হইতো না। তাহলে আজকে যে আপনার বাড়িতে চুরি হয়েছে বা গতকালকে রাত্রে মানে আপনার কি মনে হয় কি কারণে চুরিটা হইতে পারে এতদিন চুরি হয়েছে না? কি কারণে চুরি হয়েছে সেটা তো বলার মতো না। ওখানে তো যে টুবলেট নেশাতে যদি সারা রাত আমার এই গলি দেওয়া সাইকেল টাইকেল চলে এই গলি দিয়ে সারা রাত এই গলি দিয়ে যায় এই গলি দেয় রাত্র তো 12টা 1টার পরে মানে ঘুমানোর মতো নাই। কিন্তু প্রশাসন কী করে ঠিকই জানি না কিন্তু এই গলিটা কেউ যদি জানে দেখে তুমি ব্যবস্থা বুঝবেন কাকে গিয়ে ধরাম কইতে লুকাইয়া কইতে লুক আসা যাওয়া করে অনেক সময় আমি কয়েকজন ধরি দলে করে হেরবাই তাই কারে কি ধরুন ধরতে পারছি না কী তা করবো আপনারা যা কিছু হওয়ার পড়াশোনা। আপনার নাম কি? আমার নাম স্বপন সাহা। পুলিশ আইছিল? আমি পুলিশ আইসলো ফোন করছিলাম আইসলো। Bishalgarh police rushed to the spot after they were informed about the incident. However, question arises on the police of Bishalgarh police station involving the theft incident that is occurring frequently. Reported by Ashish from Bishalgarh, Chini Khorang. Like every month, Prime Minister Narendra Modi addresses his 107th episode of Mann Ki Baat to the people on Sunday. Chief Minister Dr. Manik Saha, State BJP President Rajiv Bhattacharjee, and former Deputy CM Jishnu Dev Verma listened to Mann Ki Baat at State BJP office on this day. आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को पूरे देश को
थर्रा पर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जो बुजुर्ग सदस्य थे, 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन और लंबी चर्चा के बाद हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। BJP Organization Minister Ravindra Raju, State BJP Secretary Papia Datta, Vice President Patalkaina Jomatia, and State Secretary Kishore Barman and other BJP functionaries were present. সমস্ত বিধায়ক বিধায়িকা মিনিস্টার আমাদের স্টেটের যারা আমাদের পদাধিকারী জেলার আমাদের যারা সভাপতি প্রভারী সকলকে নিয়ে আজকে আমাদের এই একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা আয়োজন করেছি। আর এই বৈঠকের প্রারম্ভেই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে 107তম যে মন কি বাত অনুষ্ঠান, সেই মন কি বাত অনুষ্ঠানও আমরা একসঙ্গে, এটা আমাদের জানেন, আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের প্রত্যেক বুথ স্তরে সেটা হয় এবং আজকেও সেটা আমাদের এই রাজ্য কমিটির বৈঠকের প্রাকলগ্নে আমরা এই মন কি বাত অনুষ্ঠান শুরু করব, শুনব এবং পরবর্তীতে আমাদের স্টেটের যে বৈঠক সেই বৈঠক আমরা সেখানে সংগঠিত করব। আমাদের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যিনি সংগঠন মন্ত্রী আদরণীয় রবীন্দ্র রাজুজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন, থাকবেন এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের কি প্রস্তুতি, আমাদের আর কি করণীয় কাজ সেই সম্পর্কে বিস্তারিত এখানে আলোচনা করা। মুখ্যমন্ত্রী কি থাকছেন? একদম নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রীও থাকবেন, বিধায়ক বিধায়িকা মিনিস্টার সবাই এখানে উপস্থিত থাকবেন, এমপিরাও থাকবেন। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A thief entered at a police constable house in the broad daylight and took all the cash and gold ornaments from the house. Incident occurred at Rangamati area of Shonamura on Sunday afternoon. The house owner Kabir Hussain and Tazul Islam said that the thieves has took the gold jewelry, which is approximately 2.5 lakh. Melagar police rushed to the spot after they were informed about the incident. আমার নাম তাজুল ইসলাম, বাড়ি বাড়ি রাঙামাটি। কি হয়েছে তোমার বাড়িতে? কি হয়েছে বলতে আমি তো সোনাপুরে আসছিলাম গাড়ি লইয়া, তারপরে 10:30 কি 11:30 আমার কাছে বাড়ি থেকে কল আসে যে বাড়িতে এমন এমন ঘটনা, যে চুরি হয়েছে, ঘর থেকে জিনিসপত্র সব লয়ে গেছে গা। কি নিছে? কে বা কাহারা নিয়ে গেছে, এটা কি নিছে? এই স্বর্ণর জিনিসপত্র, গলার নেকলেস আছে, হাতের বালা আছে, চুরি আছে, আংটি সবে আছে। কত টাকার সামান? কত টাকা? আমার ওয়াইফের আর আমার মেয়ের জিনিসপত্র প্রায় 2.5 লক্ষ টাকার মতো আছিল। কোন জায়গা থেকে নিছে? গডরেজ থেকে? আমার ঘরের ভিতরে, গডরেজের ভিতরে আসছিল, তো গডরেজের ভিতর থেকে নিছে। চাবি পাইছে কই? চাবিটা আমার খাটের টুসকের নিচে আসছিল। তো প্রথমে ঘরের ভিতরে টুসক আলোয়া, তারপরে চাবিটা পাইছে, চাবিটা পাই সেটা গডরেজটা খুললেও তারপর জিনিসপত্রগুলো হয়ে গেছে। কয়টা মাস বানানোর ঘটনাটা আমি বাড়িতে জিজ্ঞাসা করছি, জিজ্ঞাসা করানোর পরে তারা বলছে যে 10টার দিকে ঘর থেকে ঘরটা থামাই আমার ওয়াইফে ওইদিকে গেছিলো, বাচ্চা আছে ওই ঘরে, আর গোসল টোসল করবো বা রান্না বসানো আছে। তো তারপরে 10:30 দিকে এই ঘরে আইছিল, আবার আইসে এরকম আলু জল সব কিছু করে রয়েছে। গডরেজের ভিতরে দেখে স্বর্ণের জিনিসপত্র কোনো কিছু নাই, সব নিচে। তোর ভাই কি পুলিশ? আমার ভাই, হ্যাঁ, আমার ভাই ত্রিপুরা পুলিশ। তো এখন পুলিশটা জানাইছিল ঘটনা? হ্যাঁ, আমি ঘটনা বাড়িতে যাওয়ার পর জানার পর সঙ্গে সঙ্গে সোনাপুরে গেলাম, দরখাস্ত লেখা থানার মধ্যে জানাইছি। পুলিশ আইছে না? হ্যাঁ, পুলিশ এখন আমার বাড়িতে আসছিল। কি বুঝতে পারছো তোমরা পারিবারিকভাবে কোনো কিছু হয়েছে না বাইরের চোর? এখন আমার পারিবারিক ভিতরে হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, কোনো সুযোগ নাই। তো আমার ধারণা যে হয়তো আমার পাড়া প্রতিবেশী আর নয়তো বা বাড়ি থেকে কিছু লোক আইয়া এরকম ঘটনাটা করেছে। এখন আমি তো দেখছি না কে বা কারা নিছে, এখন তো আমি কইতে পারতাছি না কে করছে ঘটনা। তো দিনে দুপুরের ঘটনা কি বলবা? দিনে দুপুরের ঘটনা এখন আমি কি বলবো, বলার মতো কোনো কিছু নেই। এতটুকু বলবো যে সবাই যেহেতু সাবধান থাকে, আমার মতো একটু কেয়ারলেস হলে তো এমন হবো। আর দেখি নেওয়ার চেষ্টা করে কি হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, Chini Khorang.
Shardia Shanmeloni program was organized on Sunday under the initiatives of Agartala Press Club and Bangla Sanskriti Boloi. President of Bangla Sanskriti Boloi, Shebok Bhattacharjee, and owner of News Today channel, Surajit Pal, and other members of Agartala Press Club were present. Likewise, on this day, Agartala Press Club President Jayanta Bhattacharjee fulfilled the work of President in the program of Shardia Shanmeloni, and different songs were performed by artists of Bangla Sanskriti Boloi group on this day. Agartala Press Club আমরা যৌথভাবে শারদীয়া সম্মেলনী প্রতিপালন করছি। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে আমাদের বিগত অনুষ্ঠান হওয়ার তারিখটি স্থগিত রাখতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। আসলে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাথে যৌথভাবে এই কর্মসূচিটা করার একটা তাৎপর্য রয়েছে। কি সেই তাৎপর্য? তাৎপর্য হচ্ছে যে কোনো শহরে বা যে কোনো সমাজে প্রেস ক্লাব হচ্ছে একদিকে যেমন সংবাদ মাধ্যমের অভিভাবক, পাশাপাশি শহরের বা অঞ্চলের সংস্কৃতি চর্চার, সাহিত্য চর্চার অন্যতম পীঠস্থান হচ্ছে এক একটা প্রেস ক্লাব। সেই দায়বদ্ধতা থেকে আগরতলা প্রেস ক্লাব শিল্প সাহিত্য চর্চার একটা কেন্দ্র হিসেবে নিজেদেরকে ইতিমধ্যেই পরিগণিত করেছেন। এই কারণেই বাংলা সংস্কৃতি বলয় আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাথে যৌথভাবে এই কর্মসূচিটি প্রতিপালনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আজকে এই সম্মেলনে, শারদীয়া সম্মেলনীতে, যদিও বিলম্বিত, এই শারদীয়া সম্মেলনীতে উপস্থিত রয়েছেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের মাননীয় সভাপতি আমার দাদা জয়ন্ত ভট্টাচার্যী, উপস্থিত রয়েছেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, উপস্থিত রয়েছেন বাংলা সংস্কৃতি বলয়ের বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা শুভ্রাংশু স্যার, সংঘমিত্রা নন্দী সহ যারা আগরতলা শহরের বরেণ্য শিল্পী রয়েছেন, আপনারা এখানে অনেকেই উপস্থিত রয়েছেন। আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খুব ছোট্ট করে যদি বলি, আমরা বাংলা সংস্কৃতি বলয় একটি ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক সংগঠন কিন্তু আমরা বলি না, আমরা বলি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন। সংস্কৃতি চর্চা শুধুমাত্র বিনোদন ধর্মী হতে পারে না, সংস্কৃতি চর্চা শুধুমাত্র মঞ্চ ভিত্তিক হতে পারে না। মঞ্চ তার প্রয়োজনীয়তা আছে, বিনোদন একটা উপাদান মাত্র। কিন্তু যেখানে আমাদের ইতিহাস, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের কর্মশৈলী, আমাদের কর্মধারা, আমাদের জীবনধারা সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত, আধুনিক যুগ পর্যন্ত বর্ণিত না হয়, বৌদ্ধিক বিকাশ না হয়, সেখানে সংস্কৃতি চর্চা করা আর ড্রয়িং রুমে বনসাই সাজিয়ে রাখা, যেগুলোর মূল হয় না, একই বিষয়। আমরা এমন সংস্কৃতি চর্চা করতে চাই যেই সংস্কৃতির মূল মাটির গভীরে প্রতীত। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয়, চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি ৫ থেকে ১২ নভেম্বর ২০২৩। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন, সোনার গয়নার মজুরিতে ৩০% ডিসকাউন্ট, হীরের গয়নার মজুরিতে ১০০% ডিসকাউন্ট, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে ১৫% ডিসকাউন্ট। প্রতিদিন 4টি সোনার লকেট জেতার সুযোগ আর মেগা লাকি ড্রতে জিতুন 3টে ডায়মন্ড নেকলেস অথবা 3টে স্কুটি। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप वनीला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम, जूम मचा ले। पानी सारे गा सारे पा मागा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ, সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। मा कुंजेश्वरी ज्वेलर्स pohor kachang diwali terte baifudar salnorogei lukorogni musangmano taiba musangkukmani khlai tishanani naharmungo haino hai rangsakni dalbidal damakadar te hamkukmani offer toi phai shobai firka ma kunjeश्वरी ज्वेलर्स aro manai joto paimungte rangsak sunamungni making charge ni shakawo 30% discount aboni logi logi tongo 50,000 ni paimungo kaham kaham shokar lukurongni bukhano kiyorenai o offer dongnai 3 November salmari ni shimi 11 November salmari jora diwali terni pohor kachang haike o tongthokmani shalo shakbai thangbo muchangai phaideng ma kunjeश्वरी ज्वेलर्स bai baksha ma kunjeश्वरी ज्वेलर्स champongnagar bazar shalthang Tripura।
আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার। তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি, মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস 1 থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত। খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্রয়ে 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप वनीला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। है? और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम, जूम मचा ले। पानी सारे गा सारे पा मागा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আলোর উৎসব দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে আরও একবার ধামাকাদার অফার নিয়ে হাজির মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি। নিত্য নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় সব সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 30% বিশেষ ছাড়। রয়েছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটাতে নিশ্চিত উপহার। চোখ ধাঁধানো এই অফারগুলো চলবে 3 নভেম্বর থেকে 11 নভেম্বর পর্যন্ত। ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর এই উৎসবের দিনগুলোতে নিজেও সেজে উঠুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। চম্পকনগর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরের নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। দুর্গোৎসবের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদীয়া 9 অক্টোবর থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত।
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদন করছে বিশেষ একবিংশতি বার্ষিকী শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার প্রিয় সোনা ও হীরের গয়নার আনন্দময় বার্ষিক প্রদর্শনী। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত স্বর্ণমুদ্রা, 20 গ্রাম ও তার ঊর্ধ্বে সোনার গয়নার কেনাকাটায়। তার নিচে প্রতি কেনাকাটাতেও থাকছে আকর্ষণীয় উপহার, 200 টাকার ছাড় প্রতি